سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا کام کہاں چل رہا ہے۔ بارہا ہم اپنے پرائم ٹائم میں وہاں کی تازہ تصویریں اور ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، پہاڑی غریب بستیوں میں جہاں پر راشن کٹ پورے مہینے کے لیے دیا جا رہا ہے، اور مزید بستیوں میں کام جاری ہے۔ اس کے بھی فوٹوز وغیرہ آپ کے سامنے آتے رہیں گے جیسے ہی وہاں پر کام کی تکمیل ہوگی۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ دور دراز علاقوں میں جانا پڑتا ہے، بانٹنا پڑتا ہے، ایک لمبا پروسیس ہے۔ وہ کیف کام تو جاری ہے، الحمدللہ تصاویر وغیرہ آتی رہیں گے، آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے، اور اس وقت ہماری اسکرین پر بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ لہٰذا جو ہے اپنا تعاون پیش کریں۔ یہاں پر نیچے واٹس ایپ کا نمبر دیا جا رہا ہے، اس پر واٹس ایپ کریں گے تو آپ کو ساری تفصیلات مل جائیں گی۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ واریت ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ آئیے ناظرین گرامی، خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آج کے مارننگ پرائم ٹائم میں بھی آپ کے سامنے بہت ساری ویڈیوز دکھائی تھی کہ رام نومی کے نام پر کس طرح سے جو ہے الگ الگ علاقوں میں، الگ الگ ریاستوں میں فسادات بھڑکانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، مساجد پر حملے ہو رہے ہیں، تہوار کے نام پر دہشت پھیلایا جا رہا ہے۔ ابھی بھی کچھ اور مزید ویڈیوز آئے، سوچا کہ وہ آپ کے سامنے رکھیں۔ دنیا تو دکھاتی نہیں ہے جو ظلم، جو جبر اس وقت بھگوائی اور سنگی گنڈوں کی جانب سے، دہشت گردوں کی جانب سے ہو رہا ہے۔ یہ اپنے تہوار کو مساجد کے سامنے مجرا کیے بغیر ختم نہیں کرتے اور ان کا مکمل ہوتا نہیں ہے۔ ممبئی میں دیکھیے کہ ہر جگہ یہ بھگوا پٹیاں باندھے ہوئے فسادات کرانے کی کوشش کی۔ یہ جو ویڈیو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، اور پھر جب مسلمان نماز پڑھ کر واپس لوٹ رہے تھے تو یہاں پر مسلمانوں نے جوابی حملہ کیا اور ہجوم یہاں سے بھاگ گیا۔ یہ ممبئی کا معاملہ تھا جس کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ وہیں پر گجرات میں پولیس والوں کے سامنے بھگوا پتھر برسائے، انہیں روکنے کے لیے کوئی نہیں بولا۔ پولیس خود لاٹیاں اور ڈنڈا لے کر مساجد میں گھستی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کس طرح سے جو ہے ایک مسجد کے گیٹ میں ایک پولیس پوری طرح سے گھس رہی ہے، اور گجرات کا یہ معاملہ ہے۔ وہیں وڈودرا میں مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر کے خواتین اور بچوں کو بے رحمی سے زدوکوب کیا گیا ہے، ان کے کپڑے چھین لیے گئے، ان کا کھانا پینا نیچے برباد کر دیا گیا۔ یہ صورتحال ہے ناظرین، یہ سب ویڈیوز کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ویڈیو نیپال کی ضلع دھونسا کے شہر جنت پور کی ہے، جہاں رام نومی کے جلوس کے دوران مسجد پر پتھراؤ کیا گیا، مسلمانوں کے خلاف قابل ادراس نعرے لگائے گئے۔ دیکھیے مسجد کے اندر کس طرح گھس کر کے انہوں نے پتھراؤ کیا، اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ مقامی لوگوں کا الزام ہے کہ ہندوستان کے بجرنگ دل کے ارکان وہاں پہنچ کر ماحول خراب کر رہے ہیں۔ نیپال تک بھی گھس کر کے اب یہ لوگ جو ہے اپنی دہشت پوری طرح سے جو ہے بھڑکا رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں۔ اور بھی کئی ساری ویڈیوز ہیں ناظرین گرامی، ان لوگوں کی دہشت گردی لگاتار دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ یہاں کا انتظامیہ، یہاں کی پولیس کیا کر رہی ہے، تماشائی بنے کھڑے ہوتی ہے، جوابی کارروائی ہوتی ہے تو پکڑ دھکڑ بھی مسلمانوں کی ہوتی ہے، اور بارہا میں اس بات کا اظہار کر رہا ہوں۔ تمام ویڈیوز کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد ہے ناظرین گرامی کہ ان تمام چیزوں کو چھپا دیا جاتا ہے تاکہ جو ہے پروف رہے کہ یہ لوگ کس طرح دہشت پھیلا رہے ہیں بھارت میں تہوار کے نام پر، رام نومی کے نام پر۔ ناظرین گرامی، ماحول ہی ایسا بنا دیا گیا ہے کہ داڑھی ٹوپی والوں کو جس طرح سے چاہے اس طرح سے ہراساں کیا جا سکتا ہے اس وقت۔ اس میں میڈیا کا جہاں کردار ہے وہاں اپنے لوگوں کا بھی کردار ہے۔
उनको किसी और ही शबीह के साथ पेश किया गया दुनिया के सामने। अब देखिए, मध्य प्रदेश की उज्जैन रेलवे स्टेशन पर दाढ़ी टोपी वालों को देख करके जीआरपीएफ के 3 कांस्टेबल, जिसमें सत्येंद्र, धर्मेंद्र और शांतिलाल नामी ये अफसरान मौजूद थे, 37,000 रुपये की रकम छीन ली। अब ये जीआरपीएफ के नौजवान थे या लुटेरे थे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। छानबीन करने के नाम पर, तलाशी के नाम पर इन्होंने जो है इनको लूटने की कोशिश की। सीसीटीवी कैमरे में ये सारी चीज़ें जो है पूरी तरह से कैद हो चुकी थी। आला अफसरान को शिकायत की गई तो अब इन तीनों को निकाल बाहर कर दिया गया है, खबर आ रही। आइए, इन्होंने ख़ुद जो है बयान दिया है कैमरे के सामने, सुनते हैं कि उनके साथ क्या पेश आया मामला। गाड़ी लगने के बाद हम जब उठने के लिए गए, पुलिस जो थे 6 ये आ गए। आने के बाद वो गए, आप लोगों का बैग चेक किया जाएगा। मैं देखिए चेक कीजिए, तो हम लोग को ताला खोल दिया। ताला खोलने के बाद अपने हाथ से सब कुछ निकाला, जैसे डकैत छिनताई करता है, डकैती करता है, इस तरीके से हम लोगों के साथ कार्रवाई की। हम लोग मना किया, जो हम लोग अपने हाथ से निकाल के देंगे, बोले नहीं हम लोग देख ले। हमने फिर बोला, जो हमने अब्दुल्ला साहब को हम फोन कर रहे हैं, बोले अब्दुल्ला हम किसी को पहचानते नहीं है, अगर बेसी कुछ करेंगे तो हम थाने में आपको दे देंगे, केस दे देंगे, आपका नाम है एफआईआर दर्ज कर देंगे। ये जीआरपी पुलिस थी और ये रात की 4 बजे का समय है और इन्होंने सब लोगों को इकट्ठा करा। जीआरपी ने इनके साथ में लूट करी है। यहाँ पर कितने जिले तुम्हारे साथ, ये बताओ। पंकज और नीरज, ठीक है, वो 2 पुलिस वाले थे। तो और एक जो थे यहाँ के, वो तो थाना के अंदर वो आया था, उसका फोटो आप देख लेंगे। मेरा था 33,000, यानी उजर से हर किसी बैग से पैसा चोरी किया है, हर बैग से। नाज़रीन गिरामी, अभी 2 दिन पहले हमने बुर्कापोश ख़वातीन के सिलसिले में कहा था कि किस तरह रमज़ान के महीने में अपने गैर मुस्लिम आशिकों के साथ घूम करके एक तो रमज़ान की भी तौहीन कर रहे हैं और अपना ईमान भी बर्बाद कर रहे हैं। तमिलनाडु के वेल्लूर के एक किले में एक गैर मुस्लिम आशिक के साथ एक खातून पकड़ी गई थी। उस वक्त जो है जिन लड़कों ने उनकी वो वीडियो बनाई, उनके ख़िलाफ़ मामला दर्ज करने की खबरें सामने आ रही हैं। जी हाँ, 153A और 504 के तहत इसमें एक नाबालिग भी शामिल है। तमिलनाडु के ख़वातीन को हरासा करने का जो कानून है, उसके तहत में जो है इस वक्त मामला दर्ज करने की खबरें आ रही हैं। 22 मार्च को ये मामला पेश आया था वेल्लूर में, वो वीडियो हमने आपके सामने दिखाई थी। ये सूरत हाल है। नाज़रीन गिरामी, अगर आपको गलत करते हुए किसी को रोकने की कोशिश करते हैं, तब भी जो है आपके ख़िलाफ़ मामले दर्ज करके ताकि हालात पुरअमन बने रहें, इसकी कोशिश होती है नौजवानों की तरफ से। लेकिन जो सरफिरे, जिनको ना ईमान और इस्लाम से कोई वाबस्तगी नहीं, जो लोग बुर्क़ा पहन कर के जो है इस वक्त तबाही मचा रहे हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, बुर्क़े को बदनाम कर रहे हैं, अपने अहले ख़ानदान को बदनाम कर रहे हैं, वो लोग जो है अब इस तरह का क़दम भी उठा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, इधर हावड़ा में जो कुछ पेश आया रामनवमी के मौके पर, आप लोग जानते हैं बंगाल में, उसकी वीडियो भी हमने आज मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने रखी थी। मगरबी बंगाल के हावड़ा इलाके में मस्जिद में घुस करके मस्जिद पर पथराव करते हुए जिस तरह से दहशत फैलाने की कोशिश हुई, उसी बात को लेकर के ममता बनर्जी ने बयान जारी किया है और कहा है कि बीजेपी और संघ परिवार के कारकुनान इस वक्त जो है पुरअमन माहौल में भंग डालने की कोशिश कर रहे हैं, फसादात करने की कोशिश कर रहे हैं रामनवमी के मौके पर। ये जो हावड़ा में फसादात हुए वो मुसलमान भी नहीं हैं, हिंदू भी नहीं हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ बीजेपी हिमायत करने वाले बजरंग दल के कारकुनान हैं। ये कहते हुए जो है बंगाल टेलीविज़न के साथ बात करते हुए उन्होंने पूरी तरह से बजरंग दल और संघियों को लताड़ने की कोशिश की और बीजेपी पर आरोप लगाया कि यहाँ पर जो कुछ भी किया जा रहा है बीजेपी के इशारों पर किया जा रहा है ताकि जो है बंगाल को बदनाम किया जा सके। नाज़रीन गिरामी, इधर उज़्मा परवीन नामी एक एमआईएम की
लीडर पर लखनऊ में आम अवामी जगहों पर नमाज पढ़ने का इल्ज़ाम लगाते हुए मामला दर्ज कर लिया गया है। एमआईएम के एक लीडर की जानिब से फ़ोटो शेयर किया गया था ट्विटर पर, उसी के बाद से मामला आगे बढ़ा था। अब देखिए, रामनवमी के मौके पर मसाजिद के सामने फसादात कराते हैं, पथराव करते हैं, आम लोगों की प्रॉपर्टी को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, इनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं होता। और यहाँ पर पुरअमन तरीक़े से एक जगह पर नमाज अदा की जाती है तो उसके ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर लिया जाता है। भारत कैसे बदल रहा है इसका आप अंदाज़ा लगाएं। गिरामी, इधर फ़िलिपाइन से ख़बर आ रही है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा पानी के जहाज़ में हादसा पेश आया है, जिसमें अचानक आग लगने की वजह से 31 अफराद जो है ज़िंदा जल गए हैं। बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हैं और लापता भी हैं। यमवी लेडी मेरी जॉय नामी ये जहाज़ जो है 250 से ज़्यादा मुसाफिरों को लेकर के जा रही थी। बताया जा रहा है कि जो है 200 से ज़ायद अफराद को जो है बचा लिया गया है, जबकि 31 अफराद जो है वो ज़िंदा जल गए हैं। बाकी अफराद जो कूद गए थे पानी में जान बचाने के लिए वो अभी लापता बताए जा रहे हैं। इस तरह से जो है फ़िलिपाइन में पानी जहाज़ में पेश आने वाला ये मामला इस वक्त जो है सुर्खियाँ बना रहा है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये कुछ अहम तरीन ख़बरें थी जो आपके सामने पेश कर दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।